कथार अच्छी एमन पांचु थाए जहा काले प्राप्त हुए ताहा। बहुत दिन इच्छा थिला माँ मंगला पाखे जाके प्रसाद सेवन करती। काकटपुर जाइली हेले सेठी तो प्रसाद सेवन कर पार नथिले कहीं समय अभाव मुझेपटे कोड़ार जाकि पुरी देकी चली आसली। से आज मो सांग पाखु आसती आचार्य विहार रे सांग घर को जाओ जाओ बाटर देखिली ये लिखाई माँ मंगला मंदिर रे जे अन्न प्रसादर व्यवस्था ये अच्छी। आउ काल विलंब नक मुझे भितर पशिगली। ताहले आसतु जीवा सेठी प्रसाद सेवन टी करवा केमिति कौन अच्छी रेट कौन अच्छी एव्रीथिंग मु आपण मानकु एथिरे एक्सप्लोर करी। तेणु मूलर शेष पर्यंत भिडियोटी देखंतु आपण माने जानि जिवे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी दे देइछि लोकेशन। आपण जदि चाहिबे एठी आसीबा पई ताहले आसी खाइ परिबे। ताहले आसंतु भाईना कोन कोचन सुनिबा तापर भिडियोटी आगु को बढ़ाइबा। सेवा उद्देश्य ही करिछु पिला मानक उपकार पई। तो व्यापार करियो कहितले अन्य माध्यम मध्ये अछि मंदिर रे से उद्देश्य नै कि करा है जेमति नॉर्मल प्राइस रे जने रुसिया चली पड़थुओ जने पूजक चली पड़थुओ जहा सेतरु लाभ बाहरथुओ से माने निज खर्च उठे पड़थुवे आउ कम प्राइस रे हमें दवा पई चेष्टा करछु पिला मानक। तो व्यापार नुह ये उपकार उद्देश्य करा है कहना एते कम पैसा रे केही तो देबे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया जाति गोटे एपिसोड को आप समस्त स्वागत कर। आज आसतु जीवा आमर आचार्य थी मंगला मंदिर से अन्न प्रसादर व्यवस्था अच्छी। मु शुणी 50 टका देकी ये अन्न प्रसाद भल अन्न प्रसाद करा जाए। तेणु माँ प्रसाद से बाछबार किसी ना। चलत बेसी डेरी करवानी जीवा से मंदिर रे जाइकी मु अच्छी से मंदिर भितर मु अच्छी। चलतु आग खाइबा तापर भाईना सहित कथा हवा। ताले चलतु प्रसाद सेवन करिबा। नेशनल हाईवे रु पानी टांगी आड़ी गड़ीगला को बाम पटे जदि आप मोड़ ने देखिए गोटे हनुमान मंदिर अच्छे डाण पटे हूँ माँ मंगला मंदिर। मुझे पहुँचली टिके लेट हो जाता लोक मैंने भक्त मैंने श्रद्धालु मैंने बसिकी अन्न प्रसाद खाऊ था सेवन करूँ। मुझे पहुँचला तांकर देखिली छोटिया कंपाउंड टी छोटिया 15-20 जन हार्डली बसिकी एका सांगरे खाइबार व्यवस्था अच्छी। पानी हाथ धोइबा पानीर व्यवस्था अच्छी। पीवा पानीर व्यवस्था भी अच्छी। नना मते कहले आप बसी पड़तु सार खाई दिंतु। मु कहले हम जाऊँगी प्रसाद सेवन टे करेंगे। आज अन्न डालमा ता सहित पत्रकोबी गाजर आलू ये पकईकि टमाटो पकई गोटे तरकारी होती आउ दही बैगण होती। आजिकल जहाँ रेट है बैगणर दही बैगण होती शुणिकी बहुत खुशी लगे। जहाँ हो मुझे बस पड़ी ये खली मते दिगला। ये कदलीपत्र व्यवस्था नहीं लुण लंकार व्यवस्था अच्छे लेंबू किंतु आज मु पाइली ना। तेणु मु बसीगला नना मते अन्न बाढ़ीदे अन्न ता सहित डालमा तरकारी इत्यादि बाढ़ले श्रद्धार सहित बाढ़ु था। बहुत भक्ति सहित मु भी बसी थाए खाइबापी माँ को पाखे। माँ प्रसाद आज भाग्य अच्छी बोली मुझे जानीगली मोर भाग्य अच्छी। तेणु माँ प्रसाद टिके पाऊँची। खीर व्यवस्था आज नहीं। सांग मैंने जिते आपण भोजन करुँच शांतिर सहित भोजन करूँ देखिए आप हजम शक्ति प्रचंड भाव बढ़ी। देखु लंका लुण ता सहित मोर बर्तन आसीगला प्रसाद बर्तन आसीगला अरुआन्न बाड़िया डालमा ता सहित यहाँ देखते आमर सबू पत्रकोबी आलू टमाटो पकईकि गोटे तरकारी देती ता सहित बैगण दही बैगण देती। भाई बैगण रेट जहाँ से मिलूँ प्रसाद रे। भोजन समय रे पंगत समय रे आमको शिखाई जाए जे पत्र देला परे तापर पानी छिंचा हुए तापर लुण लंका लेंबू देला परे जाइके अन्न डालमा इत्यादि इत्यादि बढ़ा जाए। से हिसाब रे मु प्रथमे नबा कथा लुण लंका किंतु जेहेतु से आग बाढ़ी सारी से मु लुण लंका तापर नेली मोर बर्तमान रेडी हो गला। ताले आसतु प्रसाद सेवन आरंभ करवा। हाँ तेजपत्र भी पकई डालमारे छुक बेलू तेजपत्र टी पड़ी। अरे बापरे केड़ा गोटे आलू देखूँ। अरे बढ़िया आलू तो अच्छी मोर बढ़िया जमी जीव ताकू गोटे पाग करवा। पाग माने आलू चक्टा करवा गोटे बाहरीगला गोटे आइटम टे आलू को सब काटिदेली 3टा बढ़िया बड़ बड़ आलू 3-4टा खंडे अच्छी। अच्छा ताकू बर्तमान कौन करवा लंका अच्छी लुण अच्छी अवश्य लेंबू तो ना लेंबू पड़ता आउ भल लगी था ठीक अच्छे सेमती बर्तमान चकट दवा
ତେଣୁ ଚୋପା କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଲଙ୍କାଟାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ବାସ୍ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦଳିଦେବା। ବାଃ 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 ବାଃ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପାଗ। ଏ ରାଗ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଖଟା ଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦହି ବାଇଗଣ ତାଠାରୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଚକଟି ଦେବା। ବା ଆଳୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଟା ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଚୋଖା ବା ଆଳୁ ଚକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ବାସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଖାଇବା। ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରିକି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନକୁ ମୁଁ କହେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଭୋଜନ ବୋଲି କହେ। ଏ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେ କ'ଣ ନନଭେଜରେ କ'ଣ ଏ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କି? ଭାଇ ଆଳୁ ଚକଟା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିଲା ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମାରେ ଏଥିରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ଗାଜର ପଡ଼ିଛି, ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି, ସାରୁ ପଡ଼ିଛି, କଦଳୀ ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ଆମର କଖାରୁ ପଡ଼ିଛି। ଏତିକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଡ଼ିବା। ଆଉ ଡାଲମାଟା ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ତ ନୁହଁ। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ହେଲେ ବହଳିଆ ହେଇକି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ବହଳିଆ ବି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଇବାରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ମୁଁ ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଡାଲମାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ନିଆରା ହେଇଥାଏ। ଘରେ ସେଇ ଯେତେ ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ସେଇ ବାସ୍ନା ଆସେନି। ହୁଏତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଲାଗେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇଛି ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ଧାରଣା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ କିଛି ଦେୟ ଦେଇକି ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଦେୟ ଦେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଜନ କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ସେ କିଛି ଯେଉଁ ଦେୟ ଆମେ ଦେଉଛେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଗଣା କାହିଁ ଖାଇବା? ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଦେୟ ଦେଇକି ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ହୁଣ୍ଡି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଣ୍ଡିରେ କିଛି କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସକ୍ଷ ଆପଣ ସେତିକି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠିର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିଏ, ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରର ଛୋଟିଆ ପରିସରଟିଏ। ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟି, ସିଏ ବି ବହୁତ ଛୋଟ। ସେଇ 15-20 ଜଣ ବସିବା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଖୋଲା ଜାଗା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଯଦି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆରାମରେ ବସି ଆସନ ପଡ଼ୁଛି, ଆସନ ଉପରେ ବସିବେ, ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରିବେ। ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଭାବିକି ଯଦି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନଟି ଯେହେତୁ ଭଲ ଅଛି, ବାକି ତିକ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପୂଜକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ପୂଜକଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଆପନା ଆପନ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭୋଜନ ସିନା ସରିଗଲା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତ ମୁଁ କଲି, ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବେଢ଼ା ଟିକେ ବୁଲେଇବା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିରର ଅପୋଜିଟ୍ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବୃନ୍ଦାବତୀ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ହନୁମାନ, ତା ସହିତ ଏଠି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ରଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛି। ଘୋଘା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଘୋଘା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ହେଉଛି ଏମିତି ଜାଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠ ହେଇଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ବା ମେସ୍ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶସ୍ତାରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଭାଇନା, ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ, ତାପରେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ କମଳାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଁ ଏଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ପୀଠରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ତ ଆମର ଏଠି ନିୟମିତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12:30ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି
କେବଳ ପିଲାମାନେ ରହିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ବିଲକୁଲ କମ୍ ପଇସା ରଖିଛୁ, 50 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। 50 ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ନ ଦେଉଛୁ, ଡାଲମା, ଗୋଟେ ଖଟା ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବି ଅଛି। ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ଅଛି ତ ଆଚ୍ଛା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ପାର୍ସଲ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ପାର୍ସଲ ନେଇପାରିବେ? ହଁ ପାର୍ସଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାର୍ସଲ ଅଛି। ନେବା ପାଇଁ କୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କ? ତ ବାହାରେ ବ୍ୟାନରରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ନମ୍ବର ଅଛି। ତ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଆମର ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆଉ। ତ ଆମେ ମେନୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଡେଲି? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍। ଡାଲମାଟା ତ ରହିବ, ବାକି ତରକାରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଇଛି ଦହି ବାଇଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧାକୋବି, ସୋୟାବିନ୍ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଖଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତ ଆମ୍ବ ସମୟରେ ଆମ୍ବ, ଓଉ ସମୟରେ ଓଉ। ତ ଆଜି ଯେମିତି ଦହି ବାଇଗଣ କରୁଛୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି। ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଇଏ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ତ କ୍ଷୀରିଟା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର କରୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ କରିନାହୁଁ, ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀରିକି ज़୍ୟାଦା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା କ୍ଷୀରି ତ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମାଗିବୁ ବି କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରିଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲୁନି, ସୋମବାର କରୁଛୁ। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ଏ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ତ ଏ ମନ୍ଦିର 2014 ମସିହାରୁ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆରପଟେ ଥିଲା ଉକାପୁରେ, ସେଠି ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଗଲା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ତ ଏଠି ଆସିକି ମାଆ ଅଛନ୍ତି, 2014 ମସିହା ପାଖରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି। ଯାହା ଇଏ ତ ମାଆଙ୍କର ଦୟା, ମାଆଙ୍କର କୃପା। କାହିଁକିନା ମା କୃପା ନ କଲେ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିନାହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛେ। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମାଆଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ଆହାର ଗଣ୍ଡେ ବା ପ୍ରସାଦ ଗଣ୍ଡେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ। ତ ବେପାର କରିବାକୁ ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଚଳିପାରୁଥିବ, ଜଣେ ପୂଜକ ଚଳିପାରୁଥିବ, ଯାହା ସେଥିରୁ ଲାଭ ବାହାରୁଥିବ ସେମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇ ପାରୁଥିବେ। ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ବେପାର ନୁହଁ, ଇଏ ଉପକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ କେହି ତ ଦେବେନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ। ଭାଇନା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଚକ୍ରଧର। ଚକ୍ରଧର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଜଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମେଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କରି ଅର୍ଡ଼ର ବି ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମିତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। এইଠୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିବେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯାଇକି NH5 କି କନେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 50 ମିଟର ଆଗକୁ ଗଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ହନୁମାନ ଦେଖିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକେସନ୍ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ। ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ, ଭାଇନା ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।